Now let us see how systemic disease leads to glomerular lesion. First of all, there is lupus nephritis. In her, what happens that there is a glomerulus, okay, which consists of what we know everything. It's very delicate capillary loop is there, and it is lined by this endothelium, GBM, and podocyte. In a cell, what happens? There is DNA, okay, and against our own DNA, there is formation of autoantibody. And there is formation of the immune complex that circulates in the blood. If it is circulating, then slowly from renal artery, it will reach the mesenteric, subendothelial space, subepithelial space, like above GBM or below GBM. Imagine a glomerulus. Inside there is capillary loop, and that capillary loop, it is surrounded by the Bowman's capsule, and the Bowman's capsule has the visceral epithelium that is known as podocyte. The podocyte, the membrane, the basement membrane, and the endothelium, everything is stuck together. Now what happens? Since these antibodies, these immune complexes, they are coming in the capillary, and slowly they sit where they get trapped, where either in the mesenteric, the macrophages of the kidney, or under the endothelium, or under the basement membrane and above the visceral epithelium. Okay. Now the body thinks that something foreign material has come, and it will activate the complement system. C3, C1q, all those complement proteins get activated. Inflammation occurs. Okay. Now there will be, what will happen? Inflammation is occurring. Neutrophil, monocytes will come, and there will be scarring. Scarring means what? I don't know exactly, but there will be scarring, and then there will be RBC will leak out into urine, protein will leak out into urine. Okay, then it can lead to RPGN, hypertension, renal failure. Okay. Now the important thing in lupus nephritis is that we call it full house immunofluorescence. Why? Because we have to remember their GAM-CQ house is full in lupus nephritis. What? There will be, in immunofluorescence we will see immunoglobulin G, A, M, C3 and C1q proteins. Okay, in the glomerulus. Because the immune system, it has activated these proteins, it has activated these immunoglobulins against the immune complex. Okay. According to WHO, ISN, what is ISN? I don't know, but I will have to look up. Okay. It is International Society of Nephrology. So beautiful name. International Society of Nephrology. What it says is that there are classes of this lupus nephritis. ठीक है, पहले तो मिनिमल मेसेंजियल होगा, जिसमें मिनिमल लीजन होगा, लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल दिखेगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मेसेंजियल डिपॉजिट्स मिलेंगे, सो इट्स साइलेंट. फिर क्लास 2 मेसेंजियल प्रोलिफरेशन होगा, मेसेंजियल सेल्स बढ़ेंगे, थोड़ा माइल्ड डिसीज होगा जिसमें माइल्ड हेमाटूरिया हो रहा है, माइल्ड प्रोटीनूरिया हो रहा है, गुड प्रोग्नोसिस. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके फोकल लupus नेफ्राइटिस होगा. फोकल मतलब क्या की कोई फ्रॅक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, मतलब 50% मतलब 50% कमी ग्लोमेरुलाई इन्व्हॉल्ड असतात, ज्याच्यामध्ये फोकल इन्फ्लेमेशन होतं, तेवढ्या ग्लोमेरुलायमध्ये इन्फ्लेमेशन होणार, एंडोकॅपिलरी प्रोलिफरेशन, नेक्रोसिस आणि क्रिसेंट्स पॉसिबल असू शकतात. मग इथं काय होतं, हे नेफ्रायटिक सिंड्रोमला गिव्ह राईज करू शकतो. डिफ्यूज म्हणजे सगळे, म्हणजे मोर दॅन 50% ग्लोमेरुलाई इन्व्हॉल्ड असणार. मोस्ट कॉमन आहे, मोस्ट सिव्हिअर आहे, चौथा क्लास. ठीक आहे, आणि यामध्ये डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव्ह ग्लोमेरुलर नेफ्रायटिस आहे, एंडोथेलियल मेसेंजियल प्रोलिफरेशन होतं, क्रिसेंट्स म्हणतात, नेक्रोसिस होतं. ओके, तर हे आपण किती 4 क्लासेस बघितले, आणि या चौथ्या क्लासमध्ये वायर लूप लिजन एक बघायचं. आता हे इम्यून डिपॉझिट कुठे सब एंडोथेलियम, म्हणजे एंडोथेलियम आणि बेसमेंट मेम्ब्रेनमध्ये जाऊन ते अडकले, त्यामुळे कॅपिलरी वॉलचं थिकनिंग होतं. ठीक आहे, असं वाढतंय, ते दिसायला असं मोठं दिसतंय. तर मग याला वायर लूप का म्हटलं, कारण की कॅपिलरी वॉल जे आहे, इट लुक्स लाईक थिक सिल्वर वायर. ठीक आहे, आणि क्लिनिकली आपल्याला काही मॅटेरिया दिसतो, हेवी प्रोटीनूरिया, हायपरटेन्शन, रिनल इन्सफिशियन्सी, वर्स्ट प्रोग्नोसिस अमंग ॲक्टिव्ह लीजन. ठीक आहे, हे क्लास 4 मध्ये होतं, वर्स्ट प्रोग्नोसिस आहे, आणि इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज लupus नेफ्रायटिस. क्लास 5 मध्ये काय होतं, मेम्ब्रेनस लupus. मेम्ब्रेनस म्हणजे लाईक मेम्ब्रेनस नेफ्रोपॅथी, सब एपिथेलियल डिपॉझिट होतं, म्हणजे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि पोडोसाइटच्या मध्ये हे डिपॉझिशन झाले. मग या ठिकाणी मॅसिव्ह प्रोटीनूरिया होतो, नेफ्रोटिक सिंड्रोमला होतं. आणि क्लास 6 मध्ये ॲडव्हान्स स्क्लेरोसिस आहे, याच्यामध्ये 90% ग्लोमेरुलर स्कारिंग होते, बर्न आउट किडनी होते, इतके सारे, म्हणजे बघ ना, दोन्ही एखाद्या किडनीमध्ये 90% ग्लोमेरुलर, म्हणजे 90% कॅपिलरी लूप जे आहेत ते, म्हणजे ते स्कारिंग होतं, म्हणजे किडनी किती खराब होत असेल, म्हणजे ESRD वाले स्टेज आहे. तर इझिली कसं, मिनिमल मेसेंजियल, फोकल, डिफ्यूज, मेम्ब्रेनस आणि स्क्लेरोसिस लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, आधीपासून बघ, सगळ्यात आधी मेसेंजियल, सगळ्यात आधी मिनिमल मेसेंजियल, द मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव्ह, फोकल लupus नेफ्रायटिस, डिफ्यूज lupus नेफ्रायटिस, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफ्यूज वन, क्लास 4. ठीक आहे, आणि नंतर मेम्ब्रेनस lupus, मेम्ब्रेनसमध्ये आपण सब एपिथेलियल डिपॉझिट होतं, ॲडव्हान्स्ड बघितलं. ठीक आहे, जिथं की स्क्लेरोसिस झालं आणि एकदम बर्न आउट किडनी झाली होती. तर वायर लूप आणि हायलिन थ्रोम्बामध्ये डिफरन्स लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. वायर लूप म्हणजे काय असतं, सब एंडोथेलियल इम्यून डिपॉझिट, क्लास 3, आणि थिकंड कॅपिलरी वॉल असते. हायलिन थ्रोम्बा म्हणजे काय, हे इम्यून कॉम्प्लेक्स आहे ना, कॅपिलरीमध्येच असं ॲग्रिगेट होतं, इम्यून इनसाइड द कॅपिलरी ल्युमेन. ठीक आहे, पॅथॉलॉजी कोरिलेशन बघ, हे जे आहे ना, हे lupus nephritis आहे, इट कॅन इन्व्हॉल्व मोर दॅन ग्लोमेरुलस. म्हणजे काय काय बघून घे, ट्युब्युलर इंटरस्टिशियल लीजन, वास्क्युलर लीजन, याचं डायग्नोसिस कसं करायचं बघ. युरिनमध्ये RBC कास्ट मिळेल, प्रोटीनूरिया मिळेल, सिरोलॉजीमध्ये अँटी डबल स्टँडर्ड DNAचं अँटीबॉडी मिळेल, आणि C3C4 कमी झाले, कारण ते आपले कॉम्प्लिमेंट ॲक्टिवेशन आणि ते सगळं ऑप्शनायझेशनमध्ये वगैरे काम होत जातं. कॉम्प्लिमेंटचा कंझ्युम, रिनल बायोप्सीमध्ये आपल्याला काय मिळेल, ट्रीटमेंट कसं होईल, माइल्ड स्टेजला, प्रोलिफरेटिव्ह स्टेजला, आणि क्लास 5ला कोणती ट्रीटमेंट द्यायची, आणि सीव्हिअरमध्ये कोणतं ड्रग देतो समटाईम्स, आणि आयनायकोल इथे इम्पॉर्टंट आहे. मोस्ट सीव्हिअर कुठला क्लास 4 पाहिजे आपण, डिफ्यूज lupus nephritis. नंतर ठीक आहे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम केस क्लास कोणता होता, क्लास 5 वाला. ठीक आहे, तुमचा सीव्हिअर क्लास झाला की मग नेफ्रोटिक होतो. वायर लूप लीजन ड्यू टू कशामुळे, तर हे सब एंडोथेलियल आहे, क्लास 3, सॉरी क्लास 3, हा बरोबर. आणि फुल हाऊस इम्युनोफ्लोरेसेन्स कशामध्ये मिळतो आपल्याला, lupus nephritis, काय GAM-CQ. ठीक आहे, तर डिफरंट क्लासेस आर बेसिकली डिफरंट लोकेशन्स अँड बर्डन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉझिशन. हे डिफरंट क्लासेस कशामुळे दिले त्यांनी, की त्यांचं त्या इम्यून कॉम्प्लेक्सचं कुठे डिपॉझिशन होईल आणि त्याचं बर्डन कोणावरती आहे. वेअर डिपॉझिट सिट डिटरमाइन्स मॉर्फोलॉजी आणि सिंड्रोम. मेसेंजियल असेल तर ते माइल्ड असेल, सब एंडोथेलियल असेल तर नेफ्रायटिक प्रोलिफरेटिव्ह असेल, सब एपिथेलियल असेल तर ते नेफ्रोटिक असेल. ठीक आहे, अजून एकदा रिवाइज करूया आपण, क्लास 1 to 6. क्लास 1 मध्ये काय आहे, मेसेंजियल डिपॉझिट आहे, मिनिमल लीजन, मिनिमल मेसेंजियल. नंतर मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव्ह, म्हणजे मेसेंजियल आता तिथं गेले पण तिथं प्रोलिफरेशन दाखवते. नंतर फोकल म्हणजे 50% कमी. ठीक आहे, 50% कमी म्हणजे अर्ध्यापेक्षा कमी ग्लोमेरुलर इन्व्हॉल्व, आणि त्यामध्ये कसं, फोकल इन्फ्लेमेशन, फ्रॅगमेंट ऑफ दोज ग्लोमेरुलर इन्व्हॉल्व. ठीक आहे,
फ्रॅक्शन ऑफ द ग्लोमेरुला इन्व्हॉल्ड, तर मग एंडोकॅपिलरी प्रोलिफरेशन आणि हे नेफ्रायटिकवाला गिव्ह राईज करू शकतो. नंतर क्लास 4मध्ये बघितलं 50% जास्त ग्लोमेरुला इन्व्हॉल्ड आहेत आणि याच्यामध्ये कसं एंडोथिलियल मेसेंजल दोन्ही प्रोलिफरेशन आहे. इथे एंडोकॅपिलरी प्रोलिफरेशन होतं, इथे एंडोथिलियल मेसेंजल दोन्हीचं प्रोलिफरेशन होतं आणि हे डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव्ह आहे, म्हणजे सगळेच ऑलमोस्ट 50% जास्त म्हणजे 87% म्हणजे इन्व्हॉल्ड आहेत. आणि इथं आपण वायर लूप लिजन बघितलं होतं सब एंडोथिलियल, ठीक आहे, सब एंडोथिलियल इम्युन डिपॉझिट म्हणजे एंडोथिलियम आणि जीबीएमच्या मध्ये, आणि इथं कॅपिलरी वॉल थिकनिंग होते ना, त्यालाच आपण वायर लूप लिजन म्हणतो. ठीक आहे. नंतर क्लास 5मध्ये काय होतं मेम्ब्रेनस म्हणजे सब एपिथिलियल डिपॉझिट होतं. ठीक आहे. हळूहळू आपण सब एंडोथिलियम करत आधी मेसेंजम होतं, मग सब एंडोथिलियम होता, सब एपिथिलियल आलं आणि मग नंतर लास्टला 90% स्कारिंग झाली, त्यामुळे ते सगळ्यात खराब आहे. ठीक आहे. आपण हे पाहिलं आता. आणि आता हे वाय डज लुपस शो फुल हाऊस, वाय डू वायर लूप लिजन फॉर्म आणि डिफरन्स बिटवीन क्लास 3 आणि क्लास 4, विच क्लास गिव्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम आणि वाय. नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोणता देतो? नेफ्रोटिक म्हणजे की सब एपिथिलियल म्हणजे मेम्ब्रेनसवाला. ठीक आहे. आणि मेम्ब्रेनसवाला आपल्याला माहिती क्लास 5 आहे. बघ एकदा. येस, क्लास 5 जो आहे ना, तर तो नेफ्रोटिक सिंड्रोमला लीड करतो. नंतर इथं काय म्हणतं YRC3C4 लो इनॅक्टिव्ह ल्युपस नेफ्रायटिस, कारण ते कन्झ्युम झालेत. ठीक आहे. आणि ल्युपस सिस्टेमिक ल्युपस एरिथेमॅटोसिस हा असा अर्थ का आहे त्या पर्टिक्युलर डिसीजचा, तर त्याच्यामध्ये ना हे जे ऑटो अँटीबॉडीज बनतात ना DNA वरती, तर मग ते मल्टिपल ऑर्गन्सला अफेक्ट करतात, सिस्टम्सला अफेक्ट करतात. आणि त्याच्यामध्ये ल्युपस अर्थ असतो वुल्फ, म्हणजे काय आहे की जे आपलं ह्या पर्टिक्युलर डिसीजमध्ये जे फेशियल रॅश दिसतोय ना, तर तो वुल्फ चावल्यासारखा दिसतो. आणि एरिथेमॅटोसिस म्हणजे रेड कलरचा तो पर्टिक्युलर बटरफ्लाय शेप रॅश आहे, म्हणून त्याला तसं म्हणतो, फेसवरती अशी रॅश होते. तर सिस्टेमिक खूप साऱ्या ऑर्गन सिस्टमला अफेक्ट करणारा ल्युपस म्हणजे कोल्ह्यानी चावल्यासारखं दिसतं आणि एरिथेमॅटोसिस म्हणजे लाल रंगाचं तुमचं रॅश दिसतं. ठीक आहे.